সবাই ইমানি আওয়াজে মোহব্বতের আওয়াজে বলি কে নূর वाला बोलो नूर लेकर बोलो सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है सारे आलम में देखो छाया है अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह बोलो अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सरकार की आमद दिलदार की आमद सब मिलकर बोलो अरे परछम लहरा कर बोलो अरे हाथ उठा कर बोलो फिर झूम के बोलो यासीन की आमद कुरान की आमद यासीन की आमद मक्की की आमद मदनी की आमद हश्मी की आमद पुर नूर की आमद हवा मरहबाया मुस्तफा मरहबाया मुस्तफा मरहबाया मुस्तफा मरहबाया मुस्तफा बोलो नूर वाला बोलो नूर वाला সবাই মিলে আওয়াজ করলে আওয়াজ আজকের এই নুরানি খানকা শরীফ থেকে মদিনা পর্যন্ত যাবে ঠিক কি না জবান খুলে অন্তর খুলে বলি কে নূর वाला बोलो नूर लेकर हाँ सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है बोलो अस्सलातु अरे मामे नर कुले देखो नूरेर टुकड़ा पड़ेছে मामे नर कुले देखो नूरेर टुकड़ा पड़ेছে अरे সিদ্ধ হতে সেই নূরেতে সিদ্ধ হতে হাওয়া মরিয়ম এসেছে হযরত আসিয়া এসেছে হাজারাও बोलो दूरुद सालाम पड़े तारा नूर के बरन करेছে बोलो दूरुद सालाम पड़े तारा नूर के बरन करेছে बोलो दूरुद सालाम पड़े तारा नूर के बरन करेছে अस्सलातु अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अरे जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे बोलो जब तलक ये चांद तारे झिलमिलाते जाएंगे तब तलक जश्न विलादत हम मनाते जाएंगे नूर वाला बोलो नूर लेकर बोलो सारे आलम में देखो अरे हाथ के पतंगा बनिए बोली ना अस्सलातु अस्सलामु माशाल्लाह बोलो अस्सलातु अस्सलामु सरकार की आमद दिलदार की आमद सब मिलकर बोलो हश्मी की आमद पुर नूर की आमद हवा मरहबा
मुस्तफा मरहबा मुस्तफा मरहबा मुस्तफा मरहबा मुस्तफा बोलो नूर वाला पीछे बोलो नूर वाला সবাই মিলে একই আওয়াজে এক সুরে বলি না যত বেশি মহব্বত নিয়ে পড়বেন তত বেশি লাভবান হবেন বড় আওয়াজে বলি না ইয়া রাসূলুল্লাহ বলো নূর वाला बोलो नूर वाला बोलो नूर लेकर ए सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है बोलो अस्सलातु अस्सलातु अस्सलामु अलैका या बोलो अस्सलातु अस्सलामु अलैका या बोलो 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 अस्सलातु अलैका या हबीबल्लाह बोली सरकार की आमद दिलदार की आमद आका की आमद बाला की आमद सब मिलकर बोलो हुजूर की आमद अबा दिलदार की आमद मेरे आका की आमद अबा बाला की आमद मरहबा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा अरे रहमत वाला आया नबी है बोलो रहमत वाला आया नबी है আপনারা বলবেন আয়া নবী है কি বলবেন আয়া নবী है আমার নবী তশরিফ এনেছেন বলে সুবহানাল্লাহ বলে একই আওয়াজ বলি रहमत वाला आया नबी है माशाअल्लाह रहमत वाला आया नबी है बोलो धूम मची है धूम मची है धूम मची নবী এসেছে উম্মত খুশি হয়েছে এজন্য মিলাদুন নবী করছে সুবহানাল্লাহ তো মোহব্বতের আওয়াজে रहमत वाला आया नबी है যারা যারা নবীকে জানেছে ও মোহব্বত করি তারা বলি জবান খুলে रहमत वाला आया नबी है আর মোহব্বতে रहमत वाला आया नबी है नूर वाला आया नबी है बोलो रहमत वाला आया नबी है बोलो धूम मची है धूम मची है धूम मची है धूम मची है अरे आका का महफिल जो भी सजाए आका का महफिल जो भी करके चरहगा सबको बुलाए करके चरहगा सबको बुलाए उसको हमेशा झूली बरी है उसको हमेशा झूल बरी है उसको हमेशा झूल बरी है उसको हमेशा झोली बारी है আমার নবীর জন্য খরচ করলে কমে না अरे उसको हमेशा झोली बारी है उसको हमेशा झोली बारी है उसको हमेशा झोली बारी है आका का महफिल जो भी सजाए आका का महफिल जो भी सजाए अरे करके चरागा सबको
बुलाए करके चरागा सबको बुलाए बोलो बोलो उसको हमेशा झोल बड़ी है उसको हमेशा झोल बड़ी है बोलो धूम मची बोलो रहमत वाला आया नबी है बोलो बरकत वाला आया नबी सबाई बोलो बोलो बरकत वाला आया नबी है धूम मची है धूम मची है बोलो नबी नबी वही रायामा अरे যারা যারা নবী নবী করে মরতে চায় তারা জবান খুলে বলি অন্তর থেকে বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আমার মরতে হায়াতে যেন নবীর দিদার নসিব হয় বলো নবী নবী কইরা আমার এই আওয়াজে বোঝা যায় আপনারা মরতে চান না আর বড় আওয়াজে জবান খুলে বলি নবী নবী কইরা আমার আর ওই মরণে পাইব শান্তি আর ওই মরণে পাইব শান্তি থাকিব না রে ভয় নবী নবী হয় গো দয়াল নবী নবী কইরা আমার হয় বলো নবী নবী কইরা আমার নবীর নামে আছে রে জাদু ওরে যতই জপি লাগে রে মধু আমার নবীর নামে আছে রে জাদু যতই জপি লাগে রে মধু দয়াল যতই জপি লাগে আরে জয় পা আশাকেরা জয় পা আরে নামের মধু নবী নবী কইরা আমার দয়াল নবী নবী কইরা আমার আর ওই মরণে পাইব শান্তি থাকব না রে ভয় নবী নবী কইরা আমার আর বড় আওয়াজে নবী নবী কইরা আমার ওরে আমার নবীর নামে আরে আমার নবীর নাম যার লাগে বুঝা ঠিক কিনা বড় আওয়াজে বলি ঠিক আমার নবীর নাম যার লাগে বুঝা আমার আল্লাহ দিব তারে সাজা ঠিক না আর আমার নবীর নাম যার লাগে বুঝা ওরে আমার আল্লাহ দিব তারে সাজা ওরে জয়পা মানুষ রূপে শয়তান তারা মানুষ রূপে শয়তান তারা हमारा नबी सबसे औला हुआ हमारा नबी सबसे औला हुआ हमारा नबी सबसे औला हुआ
এসেছেন সেই নূরেতে সারা জাহান আলোকিত হয়েছেন সেই নূরেতে সারা জাহান আলোকিত হয়েছে আজ যারা নবীর প্রেমে দরুদ সালাম সেই নূরেতে সারা জাহান আলোকিত হয়েছে नबी मेरा नबी है वो मेरा 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 मेरा नबी है नारे कब्बिया आज कर आज कर चल नबी शकल इधर सराही शकल इधर सराही नारे तकबीर नारे रिसालत नारे बख्तिया आज कैर जुलूसे कमली वाले जुलूसे हयात नबीर जुलूसे मिलाद नबीर जुलूसे शकल इधर सराही शकल इधर सराही कमली वाले जुलूसे तल नबीर जुलूसे मिलाद नबीर जुलूसे উপর থেকে আমার লোক এদিকে আছে এদিকে দিয়ে দিবেন উপর থেকে এটা স্নেক করে দিই এদিকে তারা দাঁড়াইছে এদিক থেকে কেমন এলোই এরপর সামনে এনে হেরে দিয়ে দেবো সামনে कमली वाला कुरान की तफसीर
মুহিব্বানে রাহমাতুল্লিল আলামিন বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জশ্নে জুলুস ঈদে মিলাদুন নবীর সম্মানিত হাজিরিন, বিশেষ করে দরবারে বারিয়া শরীফের পীর সাহেব কেবলা, আমার প্রাণ প্রিয় মুমিন মুসলমান সুন্নি ভাইয়েরা, আপনারা মনে করেন না যে এটা আজকের নতুন জিনিস। মক্কা থেকে মদিনায় যখন নবীজি হিজরত করলেন তখন মদিনাবাসী এই জশ্নে জুলুস আরম্ভ করেছেন। হাররান নামক স্থানে মদিনাবাসীরা নবীজির আগমনের জন্য একদিন নয়, 2 দিন নয়, 12 দিন 40 দিন পর্যন্ত মতান্তরে তারা অপেক্ষা করেছিলেন। এরপর নবীজির জন্য অপেক্ষা করে তারা যখন বাড়িতে রওনা দিয়েছেন, এক ইহুদি বললেন, হে মদিনাবাসীরা, তোমরা যার জন্য অপেক্ষমান ছিলে তিনি এসেছেন। তখন থেকে এই মদিনাবাসীরা যা রাসূলুন যা মুহাম্মাদুন এই স্বাগতম জানিয়ে তারা জশ্নে জুলুস করেছেন। আর মহিলারা বলেছেন, তালাল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদা। এমনি ভাবে মদিনার মহিলারা পর্যন্ত নবীজির শুকরিয়া গান, স্বাগতমের গান জানিয়েছেন। সেই গান বুখারী শরীফের মধ্যে উলামায়ে হাক্কানি যারা তারা মিলাদ মাহফিলের মধ্যে উচ্চারণ করে প্রকাশ করে জনগণকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আজ যদি আমরা বলি যে এই জশ্নে জুলুস কোথায় পাইলো, হবে না, সেটা আগের থেকেই ছিল। যাই হোক, লম্বা চূড়া সময়ের অভাবে আমি বক্তব্য বাড়াচ্ছি না। আজকের এই জুলুসের মধ্যে রাজশাহী থেকে, রংপুর থেকে, শেরপুর থেকে, ঢাকা থেকে, সিলেট থেকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে, দূর দূরান্ত থেকে আমার সুন্নি ভাইয়েরা, নবীর আশিকিনরা এসেছেন। আল্লাহ তাআলা যেন সকলের এই আশাকে, হাজিরিকে কবুল করেন। সবাই বলুন আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। حامدا ومصليا ومسلما اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم معزز حاضرین، عاشقان خداوندی محبان رحمت للعالمین، متبعین سلسلہ ایمانیہ و دیگر عاشقان اولیاء اعظام، عاشقان رسول, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মহান রব্বুল আলামিনের আলিশান পাক দরবারে শুকরিয়া আদা করছি, যিনি প্রতি বছরের ন্যায় রবিউল আউয়াল শরীফের প্রথম সোমবার সুবহে সাদিক ফজরের নামাজ আদা করে পবিত্র জশ্নে জুলুস, ফেরেশতাদের জুলুস ছিল, জিন জাতির জুলুস ছিল, মানব জাতির জুলুস, কুল কায়নাতের জুলুস, যে জুলুস প্যারা নবীর খাতিরে রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এক মহব্বতের পয়গাম ছিল। সুবহানাল্লাহ। দলিলের ব্যাপারে আমরা গত বছর এইখানে দাঁড়িয়ে আলোচনা করার আল্লাহ পাক সুযোগ দিয়েছিলেন। আমরা একটা কথাই বলেছিলাম, মিলাদুন নবী অনেকদিন কিতাবে দেখেছেন, এখন আর কিতাবে নয়, নসিবে দেখতে হবে। যাদের নসিবে আছে তাদের কিতাবেও, যাদের নসিবে নাই তাদের কিতাবে নাই, নসিবে থাকলে কিতাবেও আছে। এখানে কিতাব ভুললে, নসিবে না থাকলে বেতাব হবে, কখনো সে আর এই মিলাদের জাযা এবং মজা পাবে না। যদিও এর আয়োজন মুহিব্বানে রাহমাতুল্লিল আলামিন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে, কিন্তু দরবারে বারিয়া শরীফের মুরিদিন এখানে আছেন, রেজবিয়া দরবার শরীফের আশিকিন মুরিদিন এখানে আছেন, মাঝবান্ডার দরবার শরীফের আশিক ভক্তগণ এখানে আছেন। বিভিন্ন দরবার থেকে, বাংলাদেশের প্রায় দরবারের এবং বহির্বিশ্বের দরবারেরও অনেক সিলসিলার আশিকানগণ এইখানে আছেন। আমাদের একত্রতা এটাই প্রমাণ করছে। জুলুস ব্যক্তিগত কারণ নয়, এখানে সমস্ত মুমিনদের দাওয়াত, সমস্ত মুমিনদের দাওয়াত। আমরা দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের আখিরি মোনাজাত কল্পবাস আল আমিন বাড়িয়া খানকা শরীফে হবে। মোনাজাতের পরপরই ওখানে তাবারুকের ব্যবস্থা আছে। এই মুহূর্তে আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য রাখবেন অত্র ব্রাহ্মণপাড়ার চেয়ারম্যান, সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় জসিমউদ্দিন সাহেব। আজকে মুহিব্বানে রাহমাতুল্লিল আলামিন দৌজিয়া জিলানী কমিটির উদ্যোগে
দরবারে বারিয়া শরীফের পিসা হুজুর কেবলা এবং আওলাদুগণ এবং মুসলিয়ান কেরাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসলে ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমরা যে করছি এটা কি ভালো হচ্ছে না সঠিক হচ্ছে না ভুল হচ্ছে? একতারা এটা নিয়ে গবেষণা করে যে আসলে আমরা ঈদে মিলাদুন নবী আমরা যে করি, নবী নবী করি, আমরা নাকি নামাজ পড়ি না। আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসূলের হুকুম হাকাম যা আছে সবগুলোই আমরা পালন করি। যার জন্য আজকে যারা আসছেন দেখেন না একজনও টুপি ছাড়া নাই। আর সেই তালিম দিয়েছেন আমাদের পীর হুজুর কেবলা, যিনি এসে আমাদেরকে তালিম দিয়ে যাচ্ছেন। এজন্য আমরা এই নবী যদি সৃষ্টি না হতো আসলে দুই কুল কায়নাত সৃষ্টি হতো না। যার জন্য এই নবীর শুভ আগমন উপলক্ষে আমরা প্রতি বছরই, গত বছরও করেছি, এই বছরও করেছি, দিন দিন আরো সুন্দর হবে। আমরা যেন সঠিকভাবে সুন্দর পথে চলি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মুহিব্বান রাহমাতুল্লিল আলামিন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সমস্ত আশিকানদের সহযোগিতায় আজকের আয়োজিত এই জশ্নে জুলুস ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এই জুলুস সজ্জিত হয়েছে, অনুষ্ঠিত হয়েছে। মুহিব্বানের পক্ষ থেকে সকল মুহিব্বিনকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ, যারা আমার নবীর জুলুসকে সাজিয়েছেন আল্লাহ পাক যেন তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেন। শুনেছেন আমার ভাইয়ের মুখে, নসিবে যদি থাকে দলিল আর খুঁজতে হয় না। চেয়ারম্যান সাহেব বলেছেন নামাজের কথা, আসলে তারা ঠিকই বলে, আমরা নামাজ পড়ি না, আমরা তাদের মতো নামাজ পড়ি না, আমরা আশেকের নামাজ। অনেক নামাজি জাহান্নামে যাবে, আমরা সেই নামাজ পড়ি না। আমরা সেই নামাজ পড়ি যে নামাজের মধ্যে আমার দয়াল নবীর সালাতু সালাম থাকবে, মহাব্বত থাকবে। পরিশেষে ওইটাই বলতে হয় নসিব। তো নসিবে যার যেমন থাকে, আল্লাহ নবীকে দান করেছেন সবার জন্য, পেয়েছেন শুধু মুমিনেরা। আল্লাহ নবীকে দান করেছেন সবার জন্য। লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা ফীহিম রাসূলা। মুমিনরা পেয়েছেন, তো যারা পেয়েছেন তারা আনন্দিত করবে, যারা পেয়েছেন তারা আনন্দ উল্লাস করবে, যারা পেয়েছেন তারা শুকরিয়া আদায় করবে। কথা বলেন ঠিক না? কেউ যদি না করে আমরা তাদেরকে জোরও করি না, করতেও বলি না। যার যার নসিব বলে একটা শব্দ আছে। আমরা পেয়েছি, আমরা করছি, আমরা পেয়েছি, আমরা করে যাব। কারণ আমরা জানি আজকে যারা জুলুস করছি, এই জুলুস শুধু ব্রাহ্মণ পাড়ার মধ্যে হচ্ছে না, এই জুলুস সারা বিশ্বের মধ্যে হচ্ছে। আশেকানে মুস্তাফারা নিজ নিজ জায়গা থেকে নিজের নিজের নিয়মে জুলুস করে যাচ্ছে। আসল জুলুস তো তারা এখনো দেখেনি। যেদিন হাসরের ময়দান হবে আর সে রাসূলুল্লাহ কি দেখনি হে হাসরে মে ইজ্জত রাসূলুল্লাহ কি, যখন দলে দলে আশেকানে মুস্তাফারা হাসরের ময়দানে উঠবে, জিবরাইল যখন চতুর্দিকে ফেরেশতাদের নেতৃত্ব দিবে, আশেকানে মুস্তাফারা ইয়া নফসি স্লোগান দেন ওয়ালা আলাদা। আমরা তো সেই দিনও ইয়া রাসূলুল্লাহ স্লোগান দিতে রাজি। সুতরাং বিতর্কিত হওয়ার দরকার নাই, টেনশন করার দরকার নাই। তারা তাদের নসিব নিয়ে যাবে, আমরা আমাদের নসিব নিয়ে যাব। তারা বলে যে শাফাআত করতে পারবে না, তারা সেই নবীকে নিয়ে যাক, আমরা সেই নবীকে নিয়ে যাব যিনি জাহান্নাম থেকে জান্নাতি করে দিবেন, ওই নবীকে নিয়ে যাব। এই জুলুস সকলের জুলুস, এই জুলুস কারো ব্যক্তিগত জুলুস নয়। যেখানেই মুহিব্বিন সেখানেই মুহিব্বান। তো সুতরাং আপনাদের কাছে আমাদের আন্তরিক একটা অভিনন্দন। দরবারে বারিয়া শরীফের পীর সাহেব হুজুর সাদারাতে আমরা এটার মুখ দেখতে পেয়েছি। এই মুখটা যেন কিয়ামত পর্যন্ত নসল বাই নসল এলাকার আশিকদের জানাবে। দলিল যদি খুঁজে, তারা খুঁজতে থাকে সামনে, বলেন না সামনে, আমাদের কাউকে লাগবে না। যে কোনো আশেকানে মুস্তাফার যে কোনো সাথে কেউর সাথে বসলেও তারা পারবে না। তারা সবসময় শুধু ছাগলের 3 নাম্বার বাচ্চার মতো দূর থেকে লাফাইতে যায়, কাছে আসতে পারে না। এখন তো আমরা সবাই এখানে আছি, মাইকও তো চলছে, শুননেওয়ালা তো শুনছে, আসেন না ভাই। ভাই আসবো না, কারণ আমরা চিল্লাতে জানি, আমরা দলিল খুঁজতে জানি না, দলিল দিতে জানি না। সুন্নিরা দলিল দেয়,
তারা দলিল খুঁজে, তারা খোঁজ নেওয়ালার দলে, আমরা দেয় নেওয়ালার দলে। এটাও একটা নসিবের ব্যাপার। আল্লাহ পাক সকলের হাজিরি কবুল করুক, আমিন। পরিশেষে দরবারে বাড়িয়ে শরীফের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দরবারে যারা আশেকান ভক্ত অনুরক্তরা এসেছেন সবার প্রতি আমরা মোবারকবাদ জানাই, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। আমরা এখন এখান থেকে সুশৃঙ্খল ভাবে যেভাবে এসেছি, মাশাআল্লাহ গতবারের তুলনায় এবার আরো বেশি সুশৃঙ্খল দেখেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা এভাবে আবার খানকা শরীফের মধ্যে চলে যাব, ওইখানে ইনশাআল্লাহ মিলাদ কিয়াম হবে, আখিরি মুনাজাত হবে, এরপরে আল্লাহ যতটুকু তৌফিক দেন আপনাদের তাবারুকের ব্যবস্থা করা আছে। যদি কোনো জুলুসের আহ্বান আসে আমরা শুনে থাকি, ইনশাআল্লাহ আমরা সর্বাত্মক ভাবে সেটাতে উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করব, বলেন ইনশাআল্লাহ। আরেকটু জোরে বলেন ইনশাআল্লাহ। যখনই ডেট ফাইনাল হবে যেখানে আজকে সবাইকে মিলে সবাইকে সাথে নিয়ে আল্লাহ দরবারে ফরিয়াদ করতে চাই, আমাদের পাশে যে কবরস্থান আছে আল্লাহ পাক সমস্ত কবরবাসীর আযাবকে মাফ করে দেন। যত দরবারের মুরিদানরা কবরের বাসিন্দা হয়েছেন আল্লাহ সবাইকে মাগফিরাত নসিব করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। দুনিয়া বাড়ি না নম্বরি রাবা নূরে ইফা নম্বরি। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার আলম বেনে আজ খোদা এই ফজরের নামাজের পর থেকে আয় আল্লাহ সারা রজনীকে যারা জাগরণ করে তোমার নবীর প্রেমে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে আয় আল্লাহ জশ্নে জুলুসকে সফল করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে কবুল করেন। আয় আল্লাহ এই মাহফিলের মধ্যে, এই জুলুসের মধ্যে উম্মিল্লা আলিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল সাহেব, বাগরা আলিয়ার প্রিন্সিপাল সাহেব, বিশেষ করে আমার ভাই আবু তাহের সাহেব সহ যারা এসেছিলেন, অনেকে জগতে নেই, আল্লাহ তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ দয়াল নবীজির খাতিরে তাদেরকে মাফ করে দিন, তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। আল্লাহ এই এলাকার মাটির নিচে যত মুমিন মুমিনা চির কবরবাসী প্রত্যেকের কবরে আযাব চিরতরে মাফ করে দিন। আমাদের মাতৃকুল পিতৃকুলের যত হকদার চির কবরবাসী প্রত্যেকে আল্লাহ আপনি মাফ করে দিন। আল্লাহ আমার ভাইদেরকে আল্লাহ আপনি কবুল করেন। দয়াল নবীজির প্রেম প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে আল্লাহ আমাদের জীবনকে গঠন করার তৌফিক দান করুন। বিশেষ করে দরবারে বারিয়া শরীফকে আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম রাখেন। ইসা হুজুরকে আপনার হায়াত দারাজ করে দিয়ে আমাদের সবাইকে আল্লাহ আপনি কবুল করেন। রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা, রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি। দয়াল নবীজির খাতিরে আমাদের দরখাস্ত কবুল করেন। তাকাব্বাল মিন্না বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর तकबीर नारे रिसालत नारे नूर लेकर आया है सारे आलम हम मनाते जाएंगे नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु
सबसे आला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी नारे तकबीर अल्लाहु আকবার इरशाद आकाश बातास दे बिजोदी त्रिभुवনের প্রিয় মোহাম্মদ ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলোর দুনিয়া ওর নিয়ে এসেছেন নূর নবী এসেছেন নূর নিয়ে এসেছেন সেই নূরেতে সারা জাহান আলোকিত হয়েছেন সেই নূরেতে সারা জাহান আলোকিত হয়েছেন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালাম মারহাবা মারহাবা ইয়া মুস্তাফা 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 সরকার কি আমত মারহাবা দিলদার কি আমত মারহাবা আল্লাহ কি আমত आज कौन आया है आमिना की आंगन में कहने वाले कहते हैं शक्ल मुस्तफा बरकई कहने वाले कहते हैं शक्ल मुस्तफा तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह তুমি আমি তোমায় না চিনিলে তোমার কে আসে যায় মোরা তোমায় না চিনি আমি তোমায় না চিনিলে তোমার কে আসে যায় মোরা তোমায় না চিনিলে তোমার কে আসে যায় মোরা তোমায় না চিনিলে তোমার কে আসে যায় দোনো জাহান তোমারে নো দেখে তোমার তর্জনী চাঁদ হয়ে যায় কোরবানি আশিকের পরিচয় দিয়ে চির অম্লান হয়ে যায় ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ পাগল পারা পশু পাখি আর বিকল দাফন নবীর প্রেমেতে হয়েছে বেকুল সারা দুনিয়া
দিয়ে লেছি ভাই ভাই পিছনে ভাই ভাই পিছনে নেই একজন লং করেন আজকের জুলুসে আয়াত নবীর জুলুসে আজকের জুলুসে জিন্দা নবীর জুলুসে আয়াত নবীর জুলুসে আনন্দ উল্লাসে সারা জগতে পড়েছে আনন্দ উল্লাসে সারা জগতে পড়েছে আজি ঈদ মিলাদুন নবী জুলুস চলতেছে আজি ঈদ মিলাদুন নবী জুলুস চলতেছে আজি ঈদ মিলাদুন নবী জুলুস চলতেছে পশু পাখি বৃক্ষলতা মানবার দানব নারায়ের সালাত বলে করতেছে উৎসব নারায়ের সালাত বলে করতেছে উৎসব এই উৎসবের তুলনা তোলা এই উৎসবের তুলনা তোলা নূরের বাতাসে এই উৎসবের তুলনা তোলা নূরের বাতাসে ঈদ মিলাদুন নবী জুলুস চলতেছে আজি ঈদ মিলাদুন জুলুস চলতেছে আনন্দ উল্লাসে সারা আকাশের তারা আনন্দ উল্লাসে সাগরের পানি দেখো খুশিতে ফুলে দয়াল নবীর আগমনে সারা জগৎ আলোকিত হয়েছে আকাশের তারা দেখো মিটি মিটি জলে সাগরের পানি দেখো খুশিতে ঢেউ তুলে দয়াল নবীর আগমনে দয়াল নবীর আগমনে বাগানে ফুল ফুটেছে আকাশের हमारा नबी सबसे भाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين يا رب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ورحمة الله قريب من المحسنين ما كان محمد وقال النبي وقال الله كل شيء عليم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
या इलाही हो जितने मेरे नबी के गुलाम पर उनकी आकीदत पहला हो सलाम मारे गाए चश्मे औलिया है शमा बज़ में असलिया है या इलाही कर तू अता इज़्ज़त है दो जहां या इलाही कर तू अता इल्म ज़ाहिर बातिनी सदक़ाए मुर्शिद सदक़ाए हज़रत शाह नूर चश्मे बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही सल्लु अलैहि সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আরো উচ্চ আওয়াজ বলি আলহামদুলিল্লাহ একবার উচ্চ আওয়াজ বলি মারহাবা মারহাবা ইয়া মুস্তাফা মারহাবা ইয়া মুস্তাফা মারহাবা ইয়া মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লাম মহান রব্বুল আলামিনের অসংখ্য অগণিত শুকরিয়া আদা করছি যিনি প্রতি বছরের ন্যায় রবিউল আউয়াল শরীফের প্রথম সোমবার সুবহে সাদিক থেকে এবং তার পূর্ববর্তী রাত রোববার দিবাগত রাত নাত খানের মাধ্যমে আমাদেরকে অতিবাহিত করার তৌফিক দান যারা দরবারে শরীফের মেহমান হয়ে আমন্ত্রণ করে আমাদেরকে খেদমত করার সুযোগ দেন। প্রায় সময় আমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করি যে সময়ের একটা ম্যানেজমেন্ট ঠিক থাকে না মেহমানদের। বর্তমানে কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রামে যেতে বেশি থেকে বেশি 3 ঘন্টা নাকি আরো বেশি ধরলাম 4 ঘন্টা 4 ঘন্টার বেশি তো চট্টগ্রাম এখন কুমিল্লার দূরত্ব বেশি না। আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ করব আপনারা যথাসম্ভব যোহরের আগে 12টার আগে দরবারে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করবেন। কারণ আপনারা জানেন আমাদের জায়গা খুব সংকীর্ণ, যে প্যান্ডেলে তাবারুক হয় সেই প্যান্ডেলের মধ্যে আবার মাহফিলের আয়োজন বলেন না। তো আপনাদের মেহমানদারি করতে গিয়ে আমাদের এদিকে মাহফিলের অনেক সময়ের একটু 19-20 হয়ে যায়। একটু চেষ্টা করলে একটা দিনের জন্য যদি আমরা এটা করতে না পারি মুনিবের দরবারের গোলামি, তাহলে আমরা কেমন গোলাম হলাম, ঠিক না? তাহলে আমরা এবার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ যে যেখান থেকে যাই দুপুর 12টার আগে যেন দরবারে বাড়িয়ে শরীফে উপস্থিত থাকতে পারি। আর কুলের ফাতিহাতে উপস্থিত থাকতে পারলে এটা আলা আলা, ঠিক না? ফজরের নামাজের পরে ইনশাল্লাহ কুলের ফাতিহা অনুষ্ঠিত হয়ে যাবে। আমি আপনাদের মাধ্যমে সকলকে জানাই দিতে চাই, আপনারাও সবাইকে জানাই দিবেন। আল্লাহর রহমত এখন 12 মাস 2 দিন ব্যাপী হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? এমনি তো 3 দিন ব্যাপী হয় গোপনে গোপনে, প্রত্যেকদিন তো মাহফিল চলে, কিন্তু গতবার আল্লাহর রহমতে আজিমুসান ভাবে 2 দিন ব্যাপী হয়েছে। মুনিবের দয়া থাকলে হয়তো এক সময় 3 দিন ব্যাপী হয়ে যাবে, কারণ নবীটা শুধু বাড়ে যায়, কমে না কখনো, বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমার এই আপনারটুকু আপনারা সবাই রাখার চেষ্টা করবেন তো ইনশাআল্লাহ। আর একটু জোরে বলেন না ইনশাআল্লাহ। 25শে জানুয়ারি 12টার আগে যেন দরবারে পৌঁছাই, সেভাবে আমরা প্রিপারেশন নিয়ে যেন বের হয়। আল্লাহ আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। আল্লাহুম্মা আমিন। ফজলে করিয়া পাক ওয়াসিতে সাইয়্যিদুল কওমেন শাহে আম্বিয়া কে ওয়াসিতে दूर बंद दिली हसर को मुझको के गली हैदर कररार आली मुर्तजा के वास्ते আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমার নবীর আশিকরা সারা রাত জেগে থেকে সকালবেলা তোমার নবীর নামে জুলুস করেছে মওলা। যারা যারা শিরক করেছেন প্রত্যেকের হাজিরিকে আল্লাহ তুমি কবুল করো।
এবং হাসরের ময়দানে নবীর সুপারিশ পাওয়ার মতো যোগ্য হিসেবে আল্লাহ তুমি কবুল করো। আল্লাহ আমাদের অন্তরকে তোমার নূর দ্বারা আলোকিত করে দাও, আমাদের অন্ধকার অন্তরকে তোমার নূর দ্বারা আলোকিত করে দাও। আল্লাহ আমাদের মুর্দা কলবকে আল্লাহ তোমার হাবিবের সদকায় আল্লাহ তুমি জিন্দা করে দাও। মাওলা গো, যারা অসুস্থ আছেন, আজকে দীর্ঘ পথ হেঁটেছেন, এই হাঁটার উসিলায় তাদেরকে তুমি সুস্থ করে দাও। আল্লাহ পাক যে বলা মুসিবত আছে তুমি দূর করে দাও। আল্লাহ যারা অর্থনৈতিক কষ্টের মধ্যে আছেন, আল্লাহ সচ্ছলতা দান করো। আল্লাহ রিজিকের মধ্যে হাজার গুণ বরকত দান করো। আল্লাহ আমাদের যত আত্মীয় স্বজন কবরের বাসিন্দা হয়েছেন, কবরের আযাব মাফ করে দাও। আল্লাহ দরবারে বারিয়া শরীফ সহ সারা বিশ্বের সমস্ত হককানি দরবারকে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ দরবারে বারিয়া শরীফের যত আশিকান ভক্ত মুরিদান আল্লাহ কবরের বাসিন্দা হয়েছেন, তাদের কবরের আযাব মাফ করে দাও। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় দাও। আল্লাহ যে সমস্ত আশিকানে আউলিয়া কেরাম এখনো হায়াতে জিন্দেগি আছেন, যে যে দরবারের সাথে নিসবত থাকুক না কেন মওলা, যে পীরের সাথে নিসবত থাকুক না কেন মওলা, সবাইকে সুন্নিয়তের ছোঁয়া তুলে সুন্নিয়তের খাদেম হিসেবে কবুল করো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যারা অসুস্থ আছেন তুমি শিফা দান করো। আল্লাহ শাহজাফি রহমাতুল্লাহ আলাইহি গোলামানদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন হায়াতের মধ্যে বরকত দান করো। আল্লাহ মুহিব্বানি রাহমাতুল্লাহ আলামিন বাংলাদেশের সমস্ত সদস্যকে তুমি কবুল করে নাও। মুতাবিন সিলসিলে বারিয়া সমস্ত খাদেমদেরকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ আমাদেরকে খাদেমের মতো খিদমত করার তৌফিক দান করো। আল্লাহ পাক প্রত্যেক বছরের জুলুসকে তুমি জারি এবং সারি রাখিও। আল্লাহ যারা যারা দোয়া চেয়েছেন প্রত্যেকজনের নামে নামে দোয়া ফরিয়াদ কবুল করো। আল্লাহ পাক আমাদের আসন্ন 12ই মাঘ, ঐতিহাসিক 12ই মাঘ জশ্নে জুলুস ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলকে অতীতের তুলনায় তার চাইতে হাজার গুণ বেশি আযীম উৎসবভাবে তোমার নবীর মিলাদুন নবী পালন করার তৌফিক দান করো। আল্লাহ সবাইকে সম্মিলিতভাবে হাজিরা দেওয়ার তৌফিক দান করো, সুশৃঙ্খলভাবে যাওয়ার তৌফিক দান করো। আল্লাহ প্রত্যেকটি বক্তব্য নিদানকে আপন আপন জায়গা থেকে দরবারের মান সম্মান ইজ্জত রক্ষা করে চলার তৌফিক দান করো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে 5 ওয়াক্তে 5 বার তোমার রহমতের দরবারে নামাজের মাধ্যমে সিজদা দেওয়ার তৌফিক দান করো। সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রি ওয়াল্লাহি মুহাম্মাদ ওয়া আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। আল্লাহুম্মা ইজআল আখিরা কালামিনা ইনদা সাকরাতিল মাউত শাহাদাতু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আপনারা সবাই বসে থাকবেন, আপনাদের এখানে তাবারুক দেওয়া হবে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। আজকে ঐতিহ্যবাহী কুমিল্লা ব্রাহ্মণপাড়া কল্পবাস আল আমিন বারিয়া খানকা শরীফ থেকে রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম সোমবার অর্থাৎ রবিবার সারা রাত্র ইবাদতের পরে সোমবার সুবে সাদিকের সময় অর্থাৎ ফজরের নামাজ পড়ার পরে অজু অবস্থায়, টুপি পরিহিত অবস্থায়, তারপরে পাঞ্জাবি পরিহিত অবস্থায়, পবিত্র অবস্থায় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জশ্নে জুলুস ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপিত হলো। দরবারে বারিয়া শরীফের শাহজাদানুশীন পীর তরিকত রাহনুমায়ে শরীয়ত হাদিয়ে দ্বীন মিল্লাত শাইখুল হাদিস ও তাফসীর বাহরুল উলুম আল্লামা মুফতি সাহেব মুফতি সৈয়দ শামসুদ্দৌলা বারী হুজুর কাবলার তত্ত্বাবধানে, নেতৃত্বে, পরিচালনায় বিশাল জুলুস আমরা এতক্ষণ যাবৎ করেছি। আমাদের আত্মার শান্তি হয়েছে। 570 খ্রিস্টাব্দে প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই ধরার বুকে তাশরিফ এনেছেন। আমরা যদি তখনও থাকতাম, রাসূল মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে মন প্রাণ দিয়ে জান দিয়ে ভালোবাসতাম। তার বহির প্রকাশ আমরা করেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণপাড়া কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান হয়ে আবার এখানে এসে দোয়া মুনাজাতের মাধ্যমে আমাদের পবিত্র জশ্নে জুলুস ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উদযাপন হয়েছে। আমার আলা হযরত ইশকে মোহাব্বত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাজলে বেরেলভী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি তিনি বলছেন, রমজানের ঈদ, ঈদুল ফিতর যেটাকে বলা হয়, ঈদুল ফিতর তো তাদের জন্য যাদের রমজান রোজা কবুল হয়েছে আল্লাহর দরবারে, তাদের জন্য ঈদুল ফিতর। আর যাদের কুরবানি কবুল হয়েছে তাদের জন্য ঈদুল আজহা। কিন্তু আমরা গুনাহগার উম্মতের জন্য কি রইল? আলা হযরত বলছেন, গুনাহগার উম্মতের জন্য রয়েছে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা সেই ঈদে মিলাদুন্নবী আমরা পালন করেছি, কারণ আমাদের রমজানের রোজা কবুল হয় কিনা মালিক ভালো জানে, আমাদের কুরবানি কবুল হয় কিনা মালিক মাওলা ভালো জানে। কিন্তু ঈদে মিলাদুন্নবীতে শামিল হয়েছি, এটা অনেক বড় তাকদীরের ব্যাপার। আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। আমি একটি কথা ধারতহীন কণ্ঠে স্পষ্ট ভাষায় পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে দিতে চাই, 570 খ্রিস্টাব্দে প্রিয় নবী যখন এই ধরার বুকে তাশরিফ এনেছিলেন, আল্লাহ পাকের 18,000 মাখলুকাত, আল্লাহ পাকের 18,000 মাখলুকাত খুশি হয়েছিল, আনন্দিত হয়েছিল। সেদিন বড্ড বেজার হয়েছিল ইবলিশ,
আজকের এই দিনে রাসূলুল্লাহর আগমনে যারা খুশি হতে চায় না, আনন্দিত হতে চায় না, অবশ্যই তারা, আমি বলবো, সেই শয়তানের উত্তরসূরি। তাই বলে তাদের দিলের ভিতর আনন্দ জাগে না, ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা? সেজন্য আমার ভাইয়েরা, আমি আমার হুজুর কাবলার কথা বলেছি। হুজুর কাবলার শাহজাদাগণ এখানে উপস্থিত ছিলেন, দেশ বরণ্য অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম ছিলেন, হাজার হাজার মুহিব্বান রহমাতুল্লিল আলামিন, বাংলাদেশের যত নবী প্রেমিক ছিল, বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলের যারা আছে, ওনারা মোটামুটি যাদের মোহাব্বত দিলে জেগেছে, ওনারা এসেছেন। কারণ আমাদের এই জশ্নে জুলুসের কোনো পোস্টারিং হয় না, কোনো লিফলেট হয় না, ম্যান টু ম্যান, ওয়ার্ড অফ মাউথ, মুখে মুখে প্রচার। যতটুকুন যাদের কর্ণকুহরে এই আওয়াজ পৌঁছেছে, যাদের দিলে নবীজির প্রেম ভালোবাসা জেগেছে, তারাই জুলুসে আসতে পেরেছি। আল্লাহ পাকের দরবারে শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা যেন নবীজির মোহাব্বত অন্তরে নিয়ে সারা জীবন বাঁচতে পারি, এই আশা ব্যক্ত রেখে পৃথিবীর সকল মুসলমানদের জন্য দোয়া চেয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।